Introduce the amazing panel we have joining us today. Mangai is the pseudonym of V. Padma. She retired as the assistant professor in English from Stella Maris College and has been a part of Tamil theatre world and the women's movements for close to 3.5 decades. Tamil English rendithume எழுதுறாங்க, translateum பண்றாங்க. Her play Paniti, translated as Frozen Fire, explores Amba Shikhandi's gender and sexuality. She strives to unite her artistic, activist and academic concerns. Thank you so much for joining us today, ma'am. Bharti Kannan is the founder of Boon, an engineer by qualification and social sciences la masters pannirukanga Tata Institute of Social Sciences la and academic specializations gender and public health la irukradunala 2016 la Boon found pannanga, which is a social enterprise that works holistically in menstrual literacy, advocacy, activism, policy and sustainable products. Shankari Nirangaloda co-founder with over a decade, 10 வருஷம் experience in advocacy and crisis intervention for communities of diverse sexual identities and gender. சென்னையோட activist circles ரொம்ப பாப்புலரா ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க. Shankari was the first trans woman in Tamil Nadu to receive training on the principles of counseling from a professional trainer. அவங்களும் theatre and performing arts நிறைய யூஸ் பண்றாங்க to promote the understanding and acceptance of marginalized communities. She has been a part of various national level consultations on the transgender bill. Jaya nammaloda irukanga. She is the project director of Sahodharan. 1998 la indha Sahodharan la vela pannittu vandirukanga. Peer educator ஆரம்பிச்ச outreach worker, field coordinator, program manager, general manager and இப்போ வந்து project director இருக்காங்க. பல projects பண்ணிருக்காங்க சகோதரனோட, including projects that are focused on the prevention of HIV amongst gay, bi men and trans women. I know a lot of the participants joining us today have a preference of English to listen to this session. We do have speakers who will be speaking in Tamil during this session. We will be copy pasting instructions in the chat window for how you can listen to this session in English. Please do head over, follow the instructions, and we hope that you will be able to follow along. I will now open up for the questions. நம்ம வந்து ஏற்கனவே கேள்விகள் பத்தி பேசிருக்கோம், தனியா பேசிருக்கோம், சேர்ந்து பேசிருக்கோம், நிறைய பேசிருக்கோம். So firstly, ஜெயா கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நீங்க வந்து பில்டிங் ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், நம்மளோட கம்பெனிஸா இருக்கட்டும், என்ஜிஓஸா இருக்கட்டும், எப்படி வந்து இன்னும் ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவா இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரே ஒரு செகண்ட், பேசுறதுக்கு முன்னாடி அன்மியூட் மட்டும் பண்ணிட்டு பேசுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜெயா, சகோதர அமைப்புல இருக்கேன். எங்க ஆர்கனைசேஷனுடைய ஃபவுண்டர் டைரக்டர் டாக்டர் சுனில் மேனன். இப்போ நாங்க எங்க ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா நிறைய அந்த பிரைட் மந்த் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல, குறிப்பா ஜூன் மாதத்துல நாங்க வந்து சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம் கார்பரேட் செக்டர்ஸ்க்கு. அப்போ LGBTIQ மக்களை பத்தின ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணும், அதே சமயத்துல அங்க அந்த ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நாம அந்த டாபிக்கை வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நாம பேசுவோம். ஆக்சுவலி இந்த மாசம் ஜூன் மாசம்ன்றது ஒரு பிரைட் மந்த். இந்த பிரைட் மந்த்ல இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிட்டது, அதுவும் ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் பத்தி எல்லா அமைப்புகளுக்குள்ளேயும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன பண்ணலான்னு உங்களை மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ், விமன் யங்ஸ்டர்ஸ் பேசுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ எங்களுக்காக நீங்க சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்க அப்படின்றதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம். ஸோ நாங்க அதை பத்தி பேசும்பொழுது அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, சாதாரணமாவே அங்க LGBTIQ அப்படின்ற மாற்று பாலியல் மற்றும் மாற்று பாலியற்பு, மாற்று பாலின விஷயங்கள்ல பத்தி பேசுறத காட்டிலும் அங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சது, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டரு, அதுவும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் விமன் தான் தெரியும். டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மென்னை பத்தி அவ்வளவு புரிதல் இருக்காது, LGB மக்களை பத்தின ஒரு புரிதல் இருக்காது. சரி, இப்ப நாம இந்த டாபிக் வந்து ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம செக்ஷுவாலிட்டி இஷ்யூ விஷயமா நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் கூட அங்க அவங்களுக்கு புரிதல் எந்த அளவுக்கு புரிதல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா திருநங்கை மட்டும்தான் தெரியும். அந்த திருநங்கையை தெரிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யணும். அவங்க ரொம்ப பாவமா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ வந்தாங்கன்னாக்கா ட்ரெயின்ல பார்த்தாலோ இல்ல ரோட்ல பார்த்தாலோ அவங்க கை நீட்டி காசு கேட்டா காசு கொடுக்கும், அந்த அளவுல மட்டும்தான் அவங்களுடைய புரிதல் இருக்கும்.
ஆனா அவர்களுக்கும் நிறைய நல்ல படிப்பு படிச்சிருப்பாங்க. பெரிய பெரிய இதுவெல்லாம் மாஸ்டர் டிகிரிஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே யாருக்கும் அதை பத்தி புரிதல் இருக்காது. அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டரை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஏற்பு இருக்காது. அதுதான் உண்மை. ஆனா சில அமைப்புகள் வந்து சில கார்பரேட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு வேலை கொடுத்துருக்கிறதையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதுல ஒரு சில அமைப்புகள் அவங்களுக்கு தனியா டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துதாங்க. அப்புறம் அவங்களுடைய ஃபெமினைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து லீவோட கூடிய சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் பெருமையா இருக்கு. ஆனா இது எல்லாமே வந்து விரல் விட்டு எண்ணிடுற சில அமைப்புகள் தான். அப்ப மற்ற அமைப்புகளும் அப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கொஞ்சம் சென்சிடைஸ்ட் ஆனவங்க, எங்களை மாதிரியான மனுஷர்களை பார்த்தவங்க, எங்க மக்களுடைய வலியை புரிஞ்சவங்க அதுல கண்டிப்பா இருப்பாங்க. 100 பேர் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 10 பேராவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை புரிஞ்சுக்கிறவங்க இருப்பாங்க, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மென்னு புரிஞ்சவங்களும் இருப்பாங்க. ஏன்னா பெண்ணிலிருந்து ஆணா மாறுறது, அதை பத்தின தெளிவு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப மியூட்ல இருக்கீங்க. திரும்ப கொஞ்சமா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் டயலாக் டெலிவரி பண்ணணும். மத்தவங்க கிட்ட தெரியாதவங்க கிட்ட அதை பத்தி சொல்லணும். இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி நிறைய டெவலப் ஆயிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து கலைமாமணி ஆயிருக்காங்க, பேராசிரியரா இருக்காங்க, டீச்சரா இருக்காங்க, பெரிய பெரிய பொறுப்புகள்ல இருக்கிறாங்க. ஆர்டிஸ்ட் இங்க மங்கை மேடம் இருக்காங்க, எவ்வளவு திருநங்கை ஆர்டிஸ்ட் உருவாக்கினவங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அவங்கதான் சொல்லணும். அப்படி சொல்லாத பொழுது நாம போயிட்டு 1008 சென்சிடைசேஷன் மீட்டிங் பண்ணினாலும் கொண்டாலும் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. அப்போ அவங்களுக்குள்ள அந்த மனசு வரணும் அப்படின்னாக்கா அவங்கள மாதிரியான சக மனிதர்கள் அவங்களோட கூட பேசும் பொழுது அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டச்சிங்கா இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய. தேங்க்யூ ஜெயா. இப்ப நீங்க வந்து கம்யூனிகேஷன், கான்வர்சேஷன், டயலாக் பத்தி பேசிருக்கீங்க. 100 பேர்ல 10 பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, 10 பேர் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. சங்கரி, நீங்க சொல்லுங்க, இந்த 10 50 எப்படி ஆக்கலாம், 10 70 எப்படி ஆக்கலாம்? முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா ஜெண்டர் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஜெண்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மாதிரி, எந்த கார்னர்ல வேணா யார் வேணா இருக்கலாம். நம்ம பாக்குற ஆண் பெண் அப்படின்ற ஜெண்டரையே வந்து சில பேர் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து பெண் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்னு ஒரு பாக்ஸ் உருவாக்கி அந்த பாக்ஸோட தான் அவங்க போய் வரணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜெண்டரை வந்து நம்ம உடைக்கணும். ஒரு 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 அலுவலகத்திலயோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயோ ஒரு ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் கொண்டு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜெண்டரை பத்தின நம்ம புரிதலை வந்து இன்னும் வைடா ஆக்கி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா ஆக்கணும். ஜெண்டர்னா இப்படிதான், ஆண்னா இந்த குணாதிசயங்கள், பெண்ணா இந்த குணாதிசயங்கள், திருநங்கைனா இப்படி இருப்பாங்க, திருநம்பிகள்னா இப்படி இருப்பாங்க. இந்த இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸை வந்து உடைச்சி அதை வந்து கொஞ்சம் வைடா ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெண்டர் இன்க்ளூஷனை ஈஸியா கொண்டு வர முடியும் நம்மளால. ஏன்னா ஒரு 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 பொண்ணு வந்து சாதாரணமா ஒரு சட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு கிராப் வெட்டிட்டு போனாலே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே அவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியாது. இதுனா பொண்ணா, இதுன்னா இப்படி இருக்கு, பொண்ணு மாதிரியே இல்லையே, பொட்டே வைக்கலையே, இது பொண்ணே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படியே திருநங்கைகளை பார்த்தா கூட திருநங்கைகளுக்கு ஆரம்பத்துல இந்த தாடி மீசையெல்லாம் வளரும். அவங்களுக்குள்ள நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான புரிதல்களோட இருக்கிற மக்கள் மத்தியில ஜெயா மேடம் சொன்ன மாதிரி டயலாக்ஸோட கூடிய பாலிசிஸ் எல்லாம் உருவாக்கணும். ஸோ வந்து அந்த செல்ஃப் ஐடென்டிபிகேஷன், ஜெண்டரை பத்தின தன்னோட விருப்பத்தோட கூடிய அடையாளப்படுத்துதல் தான் நம்ம வந்து முக்கியமா கொண்டு வரணும். இப்ப வந்து நான் வந்து தாடி மீசையோட இருக்கேன், என் பேர் வந்து பார்கவின்னு வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன நீ வந்து ஆம்பளை மாதிரி இருக்க பார்கவின்னு வச்சிருக்கிற அப்படின்ற கேள்வி அங்க எழுப்பக்கூடாது இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு ஒழுங்கான வரைமுறைகளை அந்த பாலிசி லெவல்ல சேஞ்சஸ் வந்து உருவாக்கி வச்சாதான் மற்ற பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராம இருக்கும். இந்த மாதிரி ஜெண்டர் விஷயத்துல வந்து செக்ஷுவல் இது நடக்காம இருக்கணும். செக்ஷுவல் அசால்ட்டோ இல்ல வந்து ஹராஸ்மெண்ட்டோ, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு வச்சாதான் இந்த ஜெண்டர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு வந்து உண்மையான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். உண்மையான இன்க்ளூஷன் அங்கதான் கிடைக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் வெறும் ஆண் பெண் திருநங்கையை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஜெண்டரை வந்து இன்க்ளூசிவா இருக்கிறோம்னு சொல்ல முடியாது. அதையும் தாண்டி எவ்வளவு ஜெண்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஜெண்டர் குயர் இருக்காங்க, ஜெண்டர் ஃப்ளூயிடா இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் இந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க. ஸோ இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஜெண்டர் அப்படின்ற இது வைடா ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாம ஒரு விஷயத்த ஒரு பாலிசி லெவல்ல கொண்டு வந்தோம்னாக்கா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கண்டிப்பா ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் கொண்டு வரலாம்.
தேங்க்யூ வெரி மச். இப்ப நீங்க தியேட்டர்ல வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, மங்கை மேம் இருக்காங்க இங்க, பல வருஷமா தியேட்டர்ல வேலை செஞ்சிருக்காங்க. தியேட்டர் வந்து ஒரு டூலா பார்க்கலாம் இல்லையா, இந்த மாதிரி டு ஓபன் அப் மைண்ட்ஸ் டு and make people understand and appreciate the spectrum that is gender. Ma'am, Mangai ma'am, நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் எதுல வேணாலும் if you can talk about your experiences about working in this space of awareness creation, conversation building in the gender spectrum. I think I'll just let it be bilingual. வர்ற மாதிரி தயவு செய்து தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு இப்ப ஜெயா சங்கரி ரெண்டு பேரும் சொன்ன அடிப்படையில இந்த சோ கால் மேல் ஃபீமேல் நம்ம ஐடென்டிஃபையபிள் ஜெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அது வந்து ரொம்ப இயற்கையானது, அதுதான் வந்து இயல்பானது. திஸ் இஸ் நேச்சுரல், திஸ் இஸ் வாட் இஸ் நார்மல் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு ஒப்பீனியனும் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்ரியார்கல் சிஸ்டம்ல, தந்தமை ஆதிக்கம்னு தமிழ்ல சொல்றோம், அதுல வந்து நமக்கு நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே நம்ம மனசுல பண்ணப்பட்ட, நம்ம மனசுல திணிக்கப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கு. அதுல வளர்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நான் ஒரு தியேட்டர் பர்சனா நான் இங்க சொல்ல விரும்புறது வந்து, இப்போ சங்கரி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு உடம்பும் வேற வேற மாதிரி தான் இருக்கு. யூ மேபி நீங்க சிஸ்ஜெண்டர் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு பெண்ணாகவோ ஆணாகவோ உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டா கூட எல்லா பெண்ணும் எல்லா ஆணும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது. ஒரே மாதிரி இருங்கன்னு சொல்றது வந்து எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஒல்லியா இருக்கணும், சைஸ் 0 வர்றதுக்காக எவ்வளவு டயட்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பெண்கள் யோசிக்கணும். அதே மாதிரி ஆண்கள் ஒரு இமோஷனலான ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஆணோ அல்லது கொஞ்சம் வெக்கப்படுற ஒரு ஆண் ஒரு நடக்கும் பொழுது வந்து அப்படி மாற நிமித்திட்டு நடக்க முடியல, you are unable to walk like the so called masculine macho self. அதுல வந்து எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறது so when you தியேட்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து எல்லா உடல்களும் dignified. All bodies have a certain dignity and that has to be really really valued. அந்த பாடிக்குள்ள நம்ம நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அந்த பாடியுடைய ஹெல்த்துக்காக, அந்த உடலுடைய ஆரோக்கியத்துக்காகவும் அந்த உடலுடைய சப்பிள்னஸ்க்காகவும் அதை நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லா எல்லாரும் செய்யறோம். சில பேர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்காங்க, சில பேர் யோகா பண்றாங்கிறாங்க, சில பேர் வாக்கிங் போறாங்க. ஸோ நம்முடைய அந்த உடலுக்காக நமக்காக செய்து கொள்ற விஷயம். ஸோ ரெண்டு விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் தியேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். If you're going to be a participant in theater, you're doing it for your own sake. நான் எந்தவித வெக்கமும் இல்லாம எந்த விதமான ரிசர்வேஷனும் இல்லாம என்ன வெளிப்படுத்திக்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான அச்சமும் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, உன்னோட கூட மேடையில நிக்கிறவங்க உனக்கு பாதுகாப்பானவங்கிற உணர்வு. I really want to stress the safe space because the so-called safe spaces that we have been taught, இப்ப நம்ம குடும்பம் வந்து ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொல்றோம், போலீஸ்காரங்கள்லாம் ரொம்ப சேஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். So in the so-called safety பத்தின idea, so I think these are the two things that I think theater really ensures. The dignity of your own body. I really am appreciating how much these conversations are flowing from one to another. We have a lot of important words that have come up. Dignity pati pesiko, safety pati pesiko, acceptance, inclusion, spectrum, accept pannu. அப்படி நிறைய important concepts. இது ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் எடுத்தாலுமே 40 நிமிஷம் பேச முடியும் தாராளமாக. But I think this flows very well into what Bharti works in. Bharti works in the menstrual literacy space. So a lot of work is about body and safety and acceptance. And Bharti, why don't you tell us a little bit about how you are dealing with building safe spaces and gender inclusive spaces? Thank you so much for having me here. I so resonate with everything that's been spoken about in this panel. To begin with, acknowledging that various organizations hardly provide inclusive spaces for menstruation across the gender spectrum is a big problem that we face. And negotiating that with organizations that we work with, whether it's a multitude of not-for-profits that we collaborate with, or whether it's corporate organizations or government institutions, is a really hard thing that we do every day.
And when I mean acknowledging and working around and drafting policies or programs or creating awareness around lived experience of menstruations that are unique to all of us, just like the way we exhibit or experience our bodies with our sexuality or gender as well. Menstrual experience is also unique in these spectrums and individually, even if we're cisgendered, and providing initiatives that can cater to all of our unique experience has been a challenge. Having said that, many of the ways we try to work around this is we help in, we engage with a lot of organizations, and the first step is engaging them to help them see their responsibility when it comes to menstruation itself. Adila vandu nanga vandu romba kashtapadradhu ennaaka to help them see, visualize the whole spectrum of what it takes to put together the various elements on menstruation itself. So we do that in very phasal ways. So sometimes we begin with just orientation and awareness of body, of politics around menstruation, what initiatives exist around the world, to sustainable products, and the ability to make an informed choice on a particular product and without being thrust upon it. For example, a lot of organizations just want to create initiatives of bringing an incinerator into the organization. Illana just disposable products வந்து disseminate பண்ற மாதிரி, இல்லனா ஒரு dustbin வச்சிட்டு that is in their view as something that they're doing proactively, whereas wash inclusive initiatives, policies on periods, including period leave itself, which can be premenstrually or during periods, particularly depending on their menstrual experience, is something that we constantly work on. And most importantly, also, we've seen a lot of organizations, or especially in the informal sector, where menstruators are discriminated from recruitment or hiring itself, and some of them are deemed unfit if they're in the menstruating age. They're forced on with various chemically induced or surgically induced menstrual suppression techniques, and it's extremely violatory and problematic. So trying to help them see that this is something that they absolutely cannot work around, and that an individual choice and agency has to be established, is some of the ways in which we try to negotiate with this. Having said that, we're not able to do everything in one go, and we try to phase it out, and it takes different elements over the years to work with different organizations. For sure. And I think that's a commonality that many of us will find resonance with. அது பூந்துலையா இருக்கட்டும், சகோதரன்லையா இருக்கட்டும், நிறங்கள்லையா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்ற வேலை ஒருத்தருமே பண்றது இல்லை. அது பல ஆண்கள், பல கான்வர்சேஷன்ஸ், பல பேரோட பண்ண வேண்டிய வேலை தான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. So I think I'm going to ask that we focus on two of the threads that we've all touched upon. ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா இன்னொரு 20 நிமிஷம் இருக்கு. அந்த 20 நிமிஷத்துல ஒரு 5-6 நிமிஷம் நம்ம क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ்க்கு எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு 10-15 நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒண்ணு வந்து எல்லாரும் சொன்னீங்க கான்வர்சேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணும், எல்லாருக்கும் நம்ம பண்ற வேலையை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான், அந்த ஒரு அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணாதான் இது வந்து நிறைய பேருக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும், அந்த மாதிரி தான் இன்க்ளூஷன் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு. ஆனா நீங்க வேலை பண்ற எல்லா டாபிக்ஸுமே கொஞ்சம் கஷ்டமா எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க பேசுறதுக்கு. கொஞ்சம் அது வெக்கமா இருக்கட்டும், கூச்சமா இருக்கட்டும், தயக்கமா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி எப்படி பேசுறதுனாங்க, எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க இதை பார்த்தது இல்லையே, பழகினது இல்லையே அப்படின்னு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்கியூசஸோ எக்ஸ்பீரியன்சஸோ தயக்கங்களோ இருக்கும். ஸோ நீங்க அப்படி ஹேவ் யூ ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா எப்படி அதை மீறி வந்திருக்கீங்க, நீங்க எப்படி என்கரேஜ் பண்றீங்க இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்? சங்கரி மேம், நாங்க எப்படி டயலாக்ஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, சில பேர் வந்து ஜெண்டர் பேசுறவங்க செக்ஷுவாலிட்டி பத்தி பேச மாட்டாங்க, காஸ்ட் பேசுறவங்க ரிலிஜியன் பத்தி பேச மாட்டாங்க, கிளாஸ் பேசுறவங்க அவங்களோட இது பத்தி பேச மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்லூடா தான் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயமும். இப்போ வந்து நாங்க வந்து ஜெண்டர்ல ஆரம்பிச்சோம்னா, ஜெண்டர்ல எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் அவங்க தோணுது, இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்தே கேள்விகள் வரும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு மேரேஜ் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நம்ம செக்ஷுவாலிட்டி கொஞ்சம் கொண்டு வருவோம். ஸோ அது அவங்களோட விருப்பம், அது ஒருவேளை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆசைகளும் வரலாம், இந்த மாதிரி மக்களும் இருக்கிறாங்க, சேம் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் உள்ளவங்களும் இருக்கிறாங்க, இல்லை வந்து ஆப்போசிட் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் மாதிரியும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா நாங்க பேசுறதுக்கான இது இருக்குது. இது எங்களுக்குள்ள எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எங்களுக்கான இப்போ நான் ஒரு திருநங்கையா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இதுலதான் நிறைய குழப்பங்கள் இருந்தது ஆரம்பத்துல. ஸோ இதை நான் பேசிதான் ஆகணும், என்னோட வாழ்க்கையை நான் வாழணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த விஷயத்த நான் பேசிதான் ஆகணும். அதுல நிறைய அவமானங்கள், நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சாலுமே
இதை தாண்டி நான் வேற எது பேசினாலும் என்னோட வாழ்க்கை அது முழுமை பெறாது இல்லையா? சோ இத பேசினாதான் நான் அடுத்த கட்டத்துக்கே என்னால போக முடியும். எனக்கு உடம்புக்குள்ள இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அதை நான் வெக்கப்பட்டு மூடி மறைச்சேன்னா கண்டிப்பா ஒரு பொண்ணை வந்து நான் இந்நேரம் கல்யாணம் பண்ணி அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்து நான் வந்து அதுல ஒரு ஜெண்டர் வந்து இன்க்ளூஷனே இருந்திருக்காது. என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு ஜெண்டர் பத்தின ஒரு புரிதலே இல்லாம ஒரு பொண்ணை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து நிஜமான ஆம்பளை தான் இவரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததோ, இல்ல வேற என்ன எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒத்துக்கிட்டு வாழலாம் அப்படின்னு நினைக்குமோ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஓப்பனா பேசும்போதுதான் அங்க ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் வரும். ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இந்த மாதிரி விரும்பல அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு ஒத்து போற ஒரு டயலாக நம்ம கொண்டு வந்து வச்சு அதன் மூலமா அந்த டயலாக நம்ம கண்டிப்பா பேசிட்டாகணும். பேசாம இருந்தா கண்டிப்பா வந்து எதுவுமே நடக்காது. எந்த இடத்துலயுமே நம்ம மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஜெயா மேம், நீங்க சொல்லுங்க, எந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிருக்கீங்க? எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் நடத்துறதுல எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கா? அந்த கஷ்டங்களை எப்படி மீறி வந்திருக்கு? கண்டிப்பா. அதாவது அழுது பிள்ளைக்கு தான் பால் கிடைக்கும்ல. குழந்தை அழுதாதான் பால் கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா அது ஏதோ நல்ல லட்சணமா தூங்கின்னு இருக்கு, அது நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்குன்னு தான் நினைச்சு. அப்ப நாம சொன்னாதான் அங்க புரிதலே ஏற்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2007ல தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இதுவை கொண்டு வந்தாங்க. போலீஸ் அட்வொகசி ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது போலீஸ் பர்சனல்ஸுக்கு ஒரு 50-60 பர்சனல்ஸுக்கு நாம வந்து புரிதலை ஏற்படுத்தணும். நாட் ஒன்லி டிரான்ஸ்ஜெண்டர், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து மென் ஹூ ஹேவ் செக்ஸ் வித் மென், MSM, அப்புறம் PLHIV மக்கள், பீப்புள் லிவிங் வித் HIV எய்ட்ஸ், இன்ஜெக்ஷன் ட்ரக் யூசர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அந்த செஷன் வந்து ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதுவோட ஆரம்பிக்கும், இது இன்ட்ரோடக்ஷனோட ஆரம்பிக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷனோட ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம ஜெண்டர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பத்தி சொல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாம் கேட்டுப்பாங்க. ஃபீமேல் செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் பத்தி எல்லாம் கேட்டுப்பாங்க, ஓரளவுக்கு நல்லா கேட்டுனே வருவாங்க. ஆனா கடைசி அதை முடிக்கும் போது கேள்விகள் வரும் இல்லையா? கேள்விகள் வரும்போது அவங்க கேட்பாங்க பாருங்க, நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஏன் வந்து உங்க ஆளுங்க எல்லாம் பிச்சை எடுக்கிறாங்க? ஏன் உங்க ஆளுங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க? ஏன் நீங்க சரி பண்ண முடியாதா? அப்படி ரொம்ப அவங்களுடைய கேள்விகள்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும், அக்ரெசிவா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அவங்கள நீங்க திருத்தி தான் ஆகணும், அந்த இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்ப அவங்கள வந்து அப்படியே விட்டுருத்தும் முடியாத ஒரு காரியம். அதே சமயத்துல அவங்க போகும்போது டேக் ஹோம் மெசேஜா ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்மளுடைய ஃபெசிலிட்டேட்ல எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்ற உந்துதலும் நம்ம கிட்ட இருக்கும், பண்ணிதான் ஆகணுமே அப்படின்ட்டு. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பத்தி எடுத்து சொல்லணும். திருநங்கைகள் அப்படின்றவங்க ஏதோ வானத்துல இருந்து குதிக்கிறவங்க இல்ல, இதுல இருந்து வர்றவங்க இல்ல, ஒரு 3 கண்ணு 5 காது 7 கை எல்லாம் இல்ல. உங்களை மாதிரிதான் உங்கள இருந்து நீங்க வெளியே அனுப்பும் பொழுது வேற வழி இராத, எந்த இடத்துக்கு போகணுன்ற வழி தெரியாம தான் இந்த மாதிரியான நிலைக்கு வராங்க. சோ நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். பிச்சைக்காரர்கள் வந்து ஆண்கள்லயும் பெண்கள்லயும் இருக்காங்க, திருநங்கைகள்லயும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆண்கள்லயும் பெண்கள்லயும் இருக்காங்க, திருநங்கைகள்லயும் இருக்காங்க. இவங்க இந்த 2 வேலைக்கு தான் லாய்க்குன்னு நினைக்க கூடாது. இவங்களுக்குள்ள இந்த திறமைகள்லாம் இருக்கு, இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம ஒரு ஏதோ ஒரு டெய்லர் கடையில கேட்டலாக் வச்சுருக்க மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்னலாம் சாதிச்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும். கண்டிப்பா நாங்க ஏதோ தெரியாம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதுல ஒரு 10 பேர் அந்த மாதிரி அக்ரெசிவா இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 8 பேர் எங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். அது அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு இதோட போவாங்க. Mangai ma'am, in your classrooms, in your plays, in your advocacy, I'm sure you've had many conversations with many people. Jaya ma'am வந்து கேட்டலாக் மாதிரி என்னெல்லாம் successes, என்னெல்லாம் achievements இருக்கு அப்படின்னு ஒரு tool சொன்னாங்க. But what are the kind of tools, what are the kind of strategies that have helped you in your work to build conversations about quote-unquote sensitive subjects? I think in theatre it is a little more I mean, the structure of theatre itself allows transgressing. Let me put it like that. You know, நீங்க தியேட்டர்ல வந்து எல்லாம் அப்படியே வச்ச மாதிரியே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. மிரர் தான் தியேட்டரோட பேசிக் கிராமர். அதனால தியேட்டர்ல வரும்பொழுது யூ கவுச் இட் இன் அ கேம். ஐ மீன் சங்கரியோட எல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு தெரியும். நிறைய விளையாட்டுகள்ல தான் பேசப்படாத பல உண்மைகள் வெளியில வரும்.
நம்ம சாதாரண விளையாட்டா தான் இருக்கிறோம். அதுல வந்து நீங்க இன்னொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் கேம்ஸ் லைக் why don't you compliment somebody or what, எந்த காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் முதல்ல கண்ணு முடி பொட்டு அப்படிலாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னோட மார்பகம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ, அல்லது நான் வந்து இந்த ட்ரெஸ் போடும் பொழுது நான் என்னோட நான் எப்படி நடக்கிறேங்கிறதோ, you just need that one trigger, then everybody starts getting into you. So அதுல I always prefer தேவையில்லாத நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஸ்பெஷலி violence ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. and I don't think anybody is exempted from facing violence. அந்த வயலன்ஸோட கிரேடு தான் சின்னதுல இருந்து பெருசு அப்படிலாம் இருக்கே தவிர all of us have faced some kind of violence or the other. I would include both men and women. Men do have certain privileges, but I think அவங்களோட சைல்ட்ஹுட்லயும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். குறிப்பா ஒரு டிரான்ஸா இன்டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேலுடைய லைஃப்ல சின்ன பையனா இருக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் வந்திருக்கும். அப்ப அந்த முதல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்ல இருந்து நல்ல விஷயங்கள், what do you really like about yourself அப்படிங்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் then you recall, என்னோட அதுல வர்ற எப்பவுமே எனக்கு வர்ற இமேஜ் வந்து உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய வடுக்கள் நிறைய காயங்களை பத்தி சொல்லும். அண்ட் பல நேரங்கள்ல அந்த வடுக்கள் வந்து தொட்டினா ரணமாயிரும். அது வடுவாதான் காஞ்ச மாதிரி தான் தெரியும், ஆனா சின்னதா போய் அப்படி தொட்டா போதும் அந்த பழைய எல்லா விஷயங்களும் it will come back. So in a way I think that's what theater does. On the one hand it provokes, but on the other hand it also gives you that feeling that it's okay, I'm all right. But இது எல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி அந்த குரூப்ல like I said when you create a safe space. And in the classroom I think writings இப்போ வந்து ரேவதியோடது, லிவிங் ஸ்மைல் வித்யாவோடது, அவங்களோட ரைட்டிங் எல்லாம் வர தொடங்கின பிறகு அப்புறம் இப்போ நான் பணியாற்றிய ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜ்ல எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. சங்கரி எல்லாம் எனக்கு ரெகுலரா நாங்க ஜெண்டர் கிளாஸ்ல கூப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆளா வந்திருக்காங்க. So there are a lot of problems. Sometimes the girls come back with either the parents or the brothers. Yeah. இதெல்லாம் ஏன் நீங்க கிளாஸ்ல சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குற அளவுக்கு வராங்க. Then I just feel that at least காதுல போட்டு வைக்கணும், and I worked in a women's college and I think many of them will become mothers tomorrow and they should really know what it is about both biology and sociology that is creating this spectrum that we are talking about, both in terms of genders and sexualities. உடனே உனக்கு அப்ளை பண்ணாம இருக்கலாம், உனக்கு பிடிக்கலன்னு வேணாலும் சொல்லிக்கோ, பட் இல்லன்னு சொல்லாத. You can say I don't agree with it, but ஆனா உங்க அனுபவம் பொய்ன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்குமே ரைட். Correct. I'm going to take off from one phrase that Mangya ma'am used and turn towards Bharti. பேசப்படாத உண்மை அப்படின்னு சொன்னாங்க. பேசப்படாத உண்மையில பெரிய விஷயம் menstruation தான். When a lot of girls are growing up, இத பத்தி பேசக்கூடாது, முதல் தடவை வரும்போது அம்மா கிட்ட தான் சொல்லணும், சித்தி கிட்ட தான் சொல்லணும், வேற ஒருத்தர்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. வீட்டுல நல்ல விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க. So there's a lot of stigma, there's a lot of unsaidness about getting a period or experiencing menstruation. I'm going to take the opportunity to ask you two things. One, what are the tools? I know that Boons is trying to increase the space of this conversation and include many types of actors, many stakeholders in it. So what are some of the tools that you have used? Mangya ma'am spoke very much about theatre, so I'm interested to know what are the kind of things that Boons does. And also once that you have these group of people with you, and the nambike eppadi uruvakringa, how do you create the safe spaces to encourage those conversations? Thank you so much. It's so relevant that you bring up this question. And it's a huge challenge, right? In the sense that many of the organizations or the people we're working with who are decision makers are predominantly men who don't menstruate. And engaging with them normally almost leads to a response. We say, this is a women's issue. Why don't you talk to somebody on the team? Or why don't we talk to the employees? We don't need to be part of the sessions. It's something that we work, like I was saying, we work in a very phased manner. And we agree implicitly, okay, let's work at least with the menstruators.
in the organization. While doing so, what happens is that there is a feedback loop that happens. So we create a safe space, but with that safe space, there are many issues that everybody in the panel spoke about gender, sexuality, sexual assault, early child marriage. Various other aspects open up just because we're able to create that safe space. And we have no capacity to grapple with those sort of responses that come because as an organization, we're not equipped. So we have built a life skills module that addresses various aspects of menstruation that by and large caters to most stakeholders. But some of these modules also have some elements where whom we engage with can develop their own advocacy projects, or they can articulate with their organizations as this is a bare minimum basic needs we need in our restrooms. For example, if some of them are using cloth and they want to continue using cloth in their workplaces, they should have a facility to actually have a clothes line in the community where they come, or beyond that, if they're using a cup, water in terms of how to use it, or a disposable pad, in the way we're managing it is a very, very problematic, because we don't have, it's very dubiously classified as a solid waste as well as a medical waste. So there is a lot of lack in clarity about it. So we have like small steps that every organization can take through a participatory map in some of these workshops, where they can decide how they can manage this with limited impact. And of course, it's not a 100% solution, but it reduces the burden of, for example, the waste pickers who come to pick up the waste that is mixed with every other form of waste, as an example. Beyond that, we haven't worked so much on trans or queer experience of menstruation, especially organizationally. So we're opening, I'd love to connect with everybody on this panel to see what we can do around those lines. But to beyond these strategies, we have like a couple of projects where we're working with the government from the perspective of their line departments to see what they can do and take responsibility for from the purview of their department. So whether it's an education department or whether it's a water and sanitation department. Some of the other ways in which we're engaging with this is we're currently working on a media and menstruation project where media itself reports more responsibly, more nuancedly on menstruation, thereby also pushing decision makers and stakeholders to look at the initiatives that they can make on menstruation far better. And that is not a very product oriented approach, but more holistically. We work on a lot of art projects, like, because, you know, everyone is talking about theater and using some form of art. We work on advocating responses on menstruation and very diverse ways of, you know, like at the intersection of disability, at the intersection of sexuality, environment, sustainability, using art as well. So it depends on the project that we're working with and the stakeholder we're working with, and we really try to like integrate some really participatory tools in helping them make choices for themselves surrounding menstruation, and reason to science and logical reasoning on menstruation, rather than just going by myths and beliefs, and helping them see how they can negotiate with institutions, whether workplace or families, because that's difficult in itself. In some places, what we've done is also we've tried to include caregivers in programs, whether it's parents, whether it's the decision makers in the schools itself. So they are also not left behind in the conversation, because they are the enablers to bring about some of these aspects in terms of change. Perfect. Thank you so much, Bharati. One question na Jaya ma'am kita, I thought I will take the opportunity of asking. One nimshatla one question neenga badal solvana. And then we'll come around the circle again. Employment opportunities improve pannanu. You know, in ettana per vandu neenga offices la paakringlo illa, you know, formal employment la paakringlo athana acceptance kuru appdi nariya per solranga. Neenga sonneenga sex workers begging mattum dhaan trans people ala panna mudinu appdina adu oru assumption yo oru idiyo illenathiyo adu vandu we should dispel it appdina. How do you in the offices la organizations la trans people la employ pandradhukko hire pandradhukko enna mari நம்ம வந்து how can we make sure that happens more இன்னும் எப்படி நடக்கும்? மியூட்ல இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நாம வந்து அவங்கள டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஹையர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பரந்த மனப்பான்மை இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன். அப்படி மிகப்பெரிய பரந்த மனப்பான்மை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடி அவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சு அவங்கள கொஞ்சம் லிபரலா இது பண்ணணும், ட்ரீட் பண்ணணும். எடுத்த ஒண்ணுமே நான் நிஜமாலுமே இதை நான் ரொம்ப அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். பட் ஒரு 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 குறிப்பிட்டக்குள்ள
ஒரு வட்டத்துக்குள்ள வாழ்ந்துனே இருந்தாச்சு எங்க மக்கள் நிறைய பேரு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அந்த வட்டத்துல இருந்து வெளியில வராங்க. செக்ஸ் ஒர்க்கா இருக்கலாம், பெக்கிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளவே இருந்துடலாம். அதுல இருந்து வெளியே வரும்பொழுது நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். அவங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுறதுக்கும் அவங்களுடைய பவரை காட்டுறதுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். ஆனா நிறைய பேர் அப்படி பண்றது இல்லை. நான் உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தேன், ஆனா நீங்க வேலை செய்யல, போங்க, நீங்க சரியான டைமுக்கு வரல, நீங்க எங்க அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல, இப்படி எல்லாம் டக்குன்னு சொல்றாங்க. நிறைய டேலண்ட் இருக்கிற எங்களுடைய மக்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் டைம் கொடுக்கணும் இல்லையா? அது நிறைய பேர் கொடுக்கறது இல்லை. அது அந்த ஒரு பேஷன்ஸும் அந்த டாலரன்ஸும் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா ஒரு 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 2 to 3 months இருந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஆனா நான் அதே சமயத்துல இன்னொன்னு சொல்லிக்கிறேன், செக்ஸ் ஒர்க் இஸ் அ ஒர்க். அதையும் கூட கஷ்டத்தோட கூட தான் எங்க மக்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் பெக்கிங்குமே கூட அவ்வளவு ஈஸியா ஒன்றும் கிடைச்சிருது இல்லை. இதுல இருந்து தானாகவே முன் வெளியில வர்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா சமூகம் கொஞ்சமாச்சும் டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய வேணும். தேங்க்யூ. அதே கேள்வி மங்கை மேம், சங்கரி மேம், and then Bharati, and then we will close. We have about 3 minutes left. So எல்லாருக்கும் ஒரு நிமிஷம். மேம், மங்கை மேம் please. இல்ல, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொசைட்டில we should remember, நம்ம எல்லாருமே பிறக்கும் போதே எல்லாம் கத்துக்கலாம், யாரும் பிறக்கல. ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய பிறப்புல அல்லது வளர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்போஷர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சம் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் அண்ட் நர்ச்சரிங் இல்லாம நம்ம யாரும் இப்ப இருக்கிற மாதிரி நம்ம இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஐ திங்க் திஸ் வில் ரியலி ஹேப்பன். And also I feel, and especially when you are working and you are in a workspace together, I just want to tie it up with the idea of work. Along with dignity, there is also something called variety. One of the things that இன்னைக்கு நம்மளுடைய கல்வியில நம்ம திருப்பி கேள்வி கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, எல்லாத்தையுமே யூனிஃபார்மா நம்ம மனசுல வச்சுக்க கூடாது. If everything is uniform, imagine how life would be. It would be boring. So I think it is important to remember in this Pride month that there is a rainbow, and rainbow will have many colors. Thank you. Shankari ma'am. இந்த மாதிரி ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல எல்ஜிபிடி மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல சுமூகமான சூழ்நிலை அமையணும்னா அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் இது உனக்கு நாங்களா பார்த்து நாங்க கொடுத்துருக்கோம், அதை நீ காப்பாத்திக்கோன்னு தொடர்ந்து அவங்கள ப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு நம்மளோட வேலைகளை இப்ப அவங்கள எப்படி நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தை மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க வேலை இருக்கிற இடத்துல. எங்களுக்கு நாங்க இங்க நிறைய வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்ப புதுசா வந்திருக்கல, இது இவ்வளவு தூரம் கடக்கணும், 10 கிலோமீட்டர் கடக்கணும், முதல் 2 கிலோமீட்டர் நீ காலை இப்படி வைக்கணும், 3வது கிலோமீட்டர்ல இருந்து இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லாம இதை ரீச் பண்றதுக்கு உன்னோட டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணுன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே நேரத்துல அவங்களை யாரும் பாவமா பார்க்காதீங்க, அவங்களுக்கும் ஈக்குவலான இது இருக்கு, திறமை இருக்கு, அவங்களுக்கும் டேலண்ட் இருக்கு. அவங்கள பாவமா பார்த்து உனக்கான ஒரு பெரிய வரத்தை நாங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லாம அவங்கள என்கரேஜ் பண்ற விதமா அவங்க செய்யற குட்டி குட்டி வேலைகள்லாம் சும்மா அப்ரிஷியேட் பண்ணாவே அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து நல்ல வேலை பண்ணுவாங்கன்றது. Perfect. Thank you so much. Bharati, last words, especially in the context of increasing conversations around menstrual leave policy, workplace environments, things like that. What are your thoughts? I'm just going to they've already shared everything in terms of value, but I think what really helps with us is approaching these communities with no moral high horse, that we know better and they feel about even problematic aspects rational with them in the process of our modules itself is what really helps in enabling and creating space with and for them. Perfect. Thank you so much. Yes, ma'am. Sorry. Sorry. I don't know. Jayavum Shankariyum on the question answer box pathanglan theriyala. There is a question on குறிப்பா திருநங்கை சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய குருபாய் அல்லது அவங்களுடைய சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஹைரார்கியை பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. அவர் 2 தடவை திருப்பி அதே கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. So if you think you can afford the time, they can answer it. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு 2 நிமிஷத்துல ஆன்சர் பண்றீங்களா? ரொம்ப கஷ்டம், அவ்வளவு பெரிய கேள்வியா 2 நிமிஷம் எனக்கும் தெரியும். ஆனா unfortunately நான் ஆன்சர் பண்றேன். என்னன்னா அந்த ஹைரார்கி இருக்குதுதான் இல்லைன்னு சொல்லல, சம் சார்ட் ஆஃப் அந்த கொஞ்சம் லெவல்ல இருக்குது.
சென்னையில பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு யாரையும் வந்து இந்த ஹையரார்கி வந்து பாதிக்கல. அவங்க சுதந்திரமா தான் இருக்காங்க. அப்படி நீங்க பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இவ்வளோ சாதனைகள்லாம் வெளியே வராது. அதே நேரத்துல அந்த தாக்கமே முற்றிலுமா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு என்கிட்ட பதில் இல்லை. ஏன்னா அது இருக்கதான் செய்யுது. ஏன் அதை நாங்க வந்து பெரிய அளவுல வந்து நாங்க அதை பேசல, ஹையரார்கி இருக்குது அப்படி பேசலைன்னா, ஒரு திருநங்கை இந்த உலகம் நம்மளை புரிஞ்சிக்காத நேரத்துல அந்த சிஸ்டம் மூலமா தான் நாங்க உயிர் வாழ்ந்தோம். அந்த சிஸ்டம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நாங்க இல்லை. இந்த மாதிரி நாங்க வெளியில வந்து பேசவோ, எங்களை நாங்களா வாழ்க்கை நடத்திக்கவோ எங்களால முடியாது. நான் வெளியில சமூகத்துல நடந்து போனேன்னா பொட்ட போறான் பாடுறா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள என்ன பெண்ணா அங்கீகரிப்பாங்க, என்ன மகளா அங்கீகரிப்பாங்க, எனக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஹையரார்கி வந்து அவ்வளவு பெருசா தெரியாது. ஆனா ஸ்டில் இருக்கதான் செய்யுது. Thank you so much. There is a lot of a historicity and a positioning to that hierarchy, and I'm sure 2 minutes will not do it justice. And kadasi nimshathla ivlo important question ketadukku sorry, but thank you so much, Jaya ma'am, Shankari ma'am, Mange ma'am, Bharti, for joining us. I'm going to take a small minute. Shankari ma'am modalle aarambikumbodhu lots of organizations gender patti pesumbodhu caste patti pesa mattinga, caste patti pesna disability patti pesa mattanga nu sonnanga. Naளைக்கு மத்தியானம் vulnerable voices population la idha patti dhaan naanga pesittu irukom. So please do join us. The next panel is on gender advocacy. We have grassroots advocates who are joining us. So adu nalla continuation irukkum naanga nambrom. But thank you all so much for joining us here today. Thank you so much. And all the best for tomorrow. Thank you. We'll need it. Yeah. Bye bye. Bye.